वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Welcome my dear sisters. हम पढ़ रहे पारा नंबर 30। सूरत है अल-लैल। तिलावत होगी। आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला वमा खलक़ज़ ज़करा वल उन्सा इन्न सअयकुम लशत्ता فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Para number 30, Suratul Layl. Kindly share the screen. अल-लैल की माने हमने पढ़े रात। अल्लाह ताला कसम उठा रहे किसकी? रात की। जब वो अंधेरा छा जाता है तब वो रात हो जाती है, और दिन तब होता है जब सूरज की रोशनी पूरे जमीन को क्या कर देती है? रोशन कर देती है। और अल्लाह ताला ने कसम उठाई, वमा खलक, और वो जिसने पैदा किया, अज़्ज़कर वल उन्सा। सो दीज आर टू सेक्सेस जिसको अल्लाह ने पैदा किया है। मर्द और औरत सिर्फ इंसानों में नहीं होती, बल्कि अल्लाह ने हर मखलूक को जोड़े में बनाया है, सिवाय अल्लाह की जात के। अल्लाह की जात कैसी है? ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, ना अल्लाह की कोई औलाद और ना ही अल्लाह की कोई बीवी, ना कोई अल्लाह जैसा। तो ऑड में सिर्फ अल्लाह ताला है, बाकी हर मखलूक इवन में है, यानी जोड़े जोड़े में अल्लाह ने बनाई है। हु इज शेयरिंग द स्क्रीन टुडे? शमीम इज नॉट देयर। काइंडली somebody share. आयत 4, इन सअयकुम लशत्ता। अब अल्लाह ताला इन कस्मों को उठाकर क्या फरमाते हैं कि बेशक
کوشش تمہاری کیسی ہے جدا جدا الگ الگ، ہر ایک کا اپنا رول پلے ہے. اللہ نے ہر انسان، ہر مخلوق، ایوری کریشن کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت بنایا ہے. تو ہر ایک کو اس دنیا میں آ کر وہ کام کرنا ہے جس کے لیے وہ بھیجا گیا ہے. کیا ہم نے پہچانا کہ اللہ نے ہمیں کس کے لیے بھیجا ہے؟ ایسی کون سی خاص سکلز یا خاص صلاحیت ہم میں رکھ دی ہے؟ تو ہمیں اسے پہچاننا بھی ہے. شکتا کے میننگ ہم نے پڑھے، یو ہیو ٹو پل آؤٹ دا بیسٹ فرام یور سیلف. اور کیسے پل آؤٹ کریں گے جب تک پہچانیں گے نہیں؟ تو پہچاننا ہوگا پہلے کہ میرے اندر کیا ہے وہ خاص چیز، وہ میں کیا کام سب سے بہتر کر سکتی ہوں، اور پھر وہ کام کرنا ہوگا. اور اس کام میں اللہ کی مدد کیسے آتی ہے، دیٹ وی ول سی. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم تو اپنی صلاحیت، اپنے سکلز کو پہچانو یا نہ پہچانو. کبھی کبھی کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ اس کے اندر کیا خاصیت ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں 2 کوالٹیز بتا رہے ہیں کہ یہ سب سے بہترین کوالٹیز ہیں. اگر تم کچھ اور نہیں تو یہ تو ضرور کر سکتے ہو. اور وہ کیا ہے؟ آیت 5، وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. پھر لیکن، من جس نے، اعطا جس نے دیا، اور دیتا گیا اور دیتا رہا. اعطا سپرلیٹو فارم میں آ رہا ہے، بہت زیادہ دینے والا، ہمیشہ دینے والا. اور صرف دینے والا ہی نہیں، ساتھ ساتھ میں اس کے اندر کیا ہو؟ واتقا، اس کے اندر تقوی ہو. اللہ کا تقوی، کانشیسنس آف اللہ، مائنڈفلنس آف اللہ، اینڈ جنرس. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم بھلے کوئی بھی ہو نا، اگر تم بہت اچھا لکھتے ہو، بہت اچھا پڑھتے ہو، بہت اچھا پڑھاتے ہو، بہت اچھے ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، سائنٹسٹ ہو، بہت اچھے فارمر ہو، کسان ہو، تم بھلے کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے اندر 2 خاصیت دیکھنا چاہتے ہیں. اور وہ کیا ہے اسپیشلی؟ من اعطا واتقا، وہ جس نے، جو دینے والا بن گیا. دینے والا بن گیا. کیسے بنتا ہے کوئی دینے والا؟ آسان ہے؟ نہیں ہے. ہماری آدھی زندگی تو ہم لینے کی فکر میں لگے رہتے ہیں. سو دینے کا فائدہ کیا ہے بتاؤ؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ دینے والا اور لینے والا دونوں کے بیچ میں کون بہتر ہے؟ دینے والا. اور دینے والے کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ دینے والے کا فائدہ کیا ہے بتاؤ؟ اللہ اس کو اور دیتا ہے، برکت دیتا ہے اس کے ہر طرح کے رزق میں. بہت اچھے. اللہ تعالیٰ دینے والے کے لیے پرومس ہے اللہ کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ صدقہ دینے سے کبھی بھی تمہارا مال کم نہیں ہوگا. اس کی گارنٹی ہے. کم نہیں ہوگا مینس واٹ؟ آلویز بڑھے گا. تو تم دو، اور ساتھ ساتھ میں اللہ کا تقوی. اب یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ اللہ کا تقوی کیوں ضروری ہے؟ دینے کے ساتھ اور کچھ بھی نہیں آیا، تقوی کیوں ملایا گیا؟ یعنی تم جو دے رہے ہو وہ مال کیسا ہے، وہ چیز کیسی ہے، نمبر 1. اور تمہاری دینے کی نیت کیا ہے؟ یہ 2 چیزیں ہمیں چیک کرنی ہے.
کہ مال کیسا ہے، حلال ہے یا حرام. آپ دیکھیں ہمارے یہاں اگر ہم صرف مسلمانوں کی بھی بات کریں تو بہت سے مسلمان سود کا لین دین کرتے ہیں، انٹرسٹ پر مال لینا دینا. یہ کیا ہے، حلال ہے یا حرام؟ حرام. حرام. تو وہ پھر کیا سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے نا دل میں کہ یہ تو میں غلط کر رہا ہوں، تو پھر وہ اس مال میں سے بہت بڑا چنک وہ سمجھتے ہیں کہ میں صدقہ کر دوں کسی چیریٹی آرگنائزیشن میں، کسی یتیم خانے میں، کسی مدرسے میں. وہ اس میں سے بہت صدقہ کرتے اور سمجھتے کہ ابھی یہ بیلنس ہو گیا، ادھر میں نے حرام کام کیا اور ادھر میں نے بہت صدقہ دے دیا، تو میں نے اس چیز کو بیلنس کر دیا. کیا یہ بیلنس ہوگا کبھی بھی؟ Never. نیور. تو اس لیے نا آتا کے ساتھ وتقا آیا ہے. اب سمجھ آیا کیوں آیا ہے؟ تو ہماری نیت کیا ہے. اب دوسرا دینے والا ایک وہ ہوتا ہے کہ تم نے مجھے دیا، بدلے میں میں نے بھی تم کو دیا. تم نے مجھے زیادہ دیا تو میں نے بھی بدلے میں زیادہ دی. تم نے مجھے کم دیا، میں نے بھی بدلے میں کم دیا. یا پھر میں اپنی دنیا کے کسی فائدے کے لیے تمہیں خوش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے دیا. تو یہاں پہ نیت کیا ہے؟ سیلفش نیت. یہاں پر پہلی والی نیت حرام کی نیت تھی، دوسری نیت کیا ہے؟ سیلفش نیت. اور تیسری نیت کیا ہے؟ Personal تیسری gain. نیت، یس، تیسری نیت کا اگزامپل ہمیں دیا گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں. یہ آیت نازل ہوئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مکہ میں وہ کیا کرتے تھے، بوڑھے اور بوڑھیاں یعنی سینئر سٹیزنز، عورتوں اور ضعیف کمزور مسلمانوں کو جو غلامی میں دبے ہوئے تھے ان کو آزاد کر دیا کرتے تھے، اور آزاد کر کے چھوڑ دیتے تھے. اور یہ ہم نے دیکھے کس کس کو آزاد کیا انہوں نے. سیرت میں ہم پڑھ رہے ہیں، نام لیجئے کس کس کو آزاد کروایا. یاد ہے کسی کو؟ کس کس کو آزاد کروایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے؟ حضرت بلال کو. حضرت بلال رضی اللہ عنہ، اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ. بہت سارے غلاموں کو آزاد کروایا. تو فائنلی ایک دن ان کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ نے، جو اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں ہوئے، وہ اپنے بیٹے سے کہنے لگے کہ بیٹا تم جو ان کمزور لوگوں کو آزاد کرتے پھرتے ہو، اس سے یہ اچھا ہو کہ تم نوجوانوں طاقت والوں کو آزاد کراؤ، تاکہ وقت آنے پر وہ تمہیں کام آئے، تمہارے کام آئے، تمہاری مدد کر سکے اور تم دشمنوں سے لڑ سکے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ کہا اے ابا جی، میرا ارادہ دیکھیے، میرا ارادہ نیت دنیاوی فائدہ نہیں ہے، میں تو صرف اللہ کی رضا اور اس کی مرضی چاہتا ہوں. سبحان اللہ. آپ کو اب سمجھ آیا کہ کون ہے ایگزامپل من اعطا واتقا کا؟ بیوٹیفل ایگزامپل، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ. رضی اللہ عنہ. تو ہمارے لیے رول ماڈل بن گئے کہ ہمیں حقوق اللہ یعنی عطا کرنا ہے، خوب دینا ہے، اور حقوق العباد تقوی بھی، سوری الٹا بولی میں، حقوق العباد میں آتا ہے اور تقوی میں حقوق اللہ، دونوں کو بیلنس کر کے اپنی زندگی خوبصورتی سے گزارنی ہے اللہ کو راضی کرنے میں. اس میں اور کیا چیز ہماری مدد کرے گی؟ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور وہ تصدیق کرتا ہے، سچ جانتا ہے. کس کو؟ حسنہ. ہم نے لکھے تھے کل حسنہ میں کیا کیا آ رہا ہے؟ بہت خوبصورت ہے اسلام، بہت سچا اور خوبصورت اسلام ہمارا دین، سچی اور خوبصورت کتاب قرآن،
سچے اور بہت خوبصورت اخلاق والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے سچا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ چاروں چیزوں پر جو جم جائے، کیا چار کام کرنے کے بتاؤ؟ آتا یعنی خوب دینے والا بننا ہے، واتقا تقوی اختیار کرنا ہے یعنی اللہ کانشیس، صدق سچ جاننا ہے اللہ کی کتاب اور اس کے کلمے کو، بالحسنہ اور اس خوبصورت شریعت اسلام قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ جو یہ چاروں کام کرے اس کے لیے اللہ کی طرف سے ایک خاص پرومس ہے، گارنٹی ہے۔ وہ کیا ہے؟ آیت 7، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، پھر ویری سون بہت جلد، نو ہم بہت جلد ہم، یسرہ یسر میں کیا ورڈ ہے؟ آسان کر دیں گے اس کے لیے۔ کیا آسان کر دیں گے اس کے لیے؟ کتنا آسان کر دیں گے؟ للیسرا، آسانی کا ہر سامان کیسا کر دیں گے؟ ایزیسٹ سپرلیٹو، سب سے آسان کر دیں گے اس کے لیے یہ سب کچھ کرنا، کیونکہ یہ چاروں کام بہت مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم آسان کر دیں گے تمہارا۔ اچھا، مال کا دینا کتنا آسان ہے بتاؤ، لیکن یہ آسان کب ہو سکتا ہے؟ جب ہم دینے لگتے ہیں، اور جب ہم دینے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل اور سینے کو کھولنے لگتے ہیں، اسے بڑا کرنے لگتے، اس میں اپنی رحمت بھر دیتے ہیں، اور اس کے لیے جنت کی پرومس۔ کیا کیا پرومس ہے دینے والے کے لیے؟ ایک تو مال کبھی ختم نہیں ہوگا، سیکنڈ پرومس ہے اسے اور بڑھا کر ملے گا 70 ٹائمز، 700، 7000، کتنا بھی میکس ٹو میکس۔ پھر اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ کسے ہوگا اللہ کے عرش کا سایہ نصیب؟ یاد ہے کسی کو وہ حدیث جو 7 لوگوں کے بارے میں آتی ہے؟ ان میں سے ایک صدقہ والے کے کیا ہے پوائنٹ؟ اینی بڑی؟ کس کے یاد آ رہا ہے؟ اللہ کے عرش کا سایہ جو نصیب ہوگا 7 طرح کے لوگوں کو، اس میں سے ایک کون ہے؟ صدقے کے بارے میں کیا آیا ہے؟ کسی کو یاد نہیں؟ نو بڑی؟ ایٹ لیسٹ ایک کو کسی کو یاد آ جائے۔ نو بڑی؟ میں بتا دوں؟ ہاں بتا دیجیے۔ ان 7 طرح کے لوگوں میں سے ایک وہ ہے جو دائیں ہاتھ سے اپنے رائٹ ہینڈ سے صدقہ کرے تو اس کے لیفٹ ہینڈ کو پتہ نہ چلے۔ ایسے شخص کے لیے کیا ہے؟ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن اس کے لیے اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ واٹ از دس؟ رائٹ ہینڈ سے دے تو لیفٹ کو پتہ نہ چلے، واٹ ڈز دیٹ مین؟ نو شوئنگ آف، گپ چپ نو دے۔ شوئنگ آف، چھپ کے دے، اتنا چھپ کے اور اتنے بڑے دل سے کہ رائٹ ہینڈ آپ نے پرس میں ڈالا پیسے نکالنے کے لیے، اور جتنے پیسے ہاتھ میں آئے آپ نے سب دے دیے، کیونکہ اگر آپ لیفٹ ہینڈ کو لگاتے ہو، استعمال کر کے کاؤنٹ کرتے ہو نا، کم زیادہ کرتے ہو کہ ارے یہ تو 500 کی نوٹ ہاتھ میں آ گئی، اس کو رکھو، ابھی یہ 50 کی لے لو اور یہ دے دو، تو آپ کا لیفٹ ہینڈ بھی پتہ اس میں یوٹیلائز ہو رہا ہے۔ بٹ صرف رائٹ ہینڈ سے دے رہے ہو کا کیا مطلب ہے؟ جو آپ کے ہاتھ میں آیا آپ نے بالکل سوچے سمجھے بغیر وہ سب کچھ دے دیا، کسی کو دکھانے، شو آف، ریاکاری، نہ کسی کو بولا، نہ ڈھنڈورا پیٹا، اور نہ دینے والے کو نہ لینے والے کو گلٹی فیل کرایا، نہ اسے باتیں سنائی۔ سبحان اللہ، یہ ہے بہترین دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم اسے آسان کر دیں گے تمہارے لیے، یعنی تمہارا دل بھی بڑا کر دیں گے، اور پھر تم
तुम्हारी नियत भी ऐसी होगी जैसे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के जैसी होगी. No hesitation in giving, and giving every day, and giving a lot, इंशाल्लाह. ये जो आता है हम आसान कर देंगे उसके लिए, ये आसानी अल्लाह की रहमत है, और ये आसानी ही अल्लाह की क्या है, रजा. जो हम कहते हैं ना कि मैं कोई काम करूं तो क्यों करूं, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए. तो अब क्या है, इसके जरिए अल्लाह की इतनी रजा होगी कि वो तुम्हारे लिए हर काम आसान कर देगा, नेकी का काम, भलाई का काम. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम दूसरे काम हमारे देखें कि किसी को अपना वक्त देना, अपना टैलेंट किसी से शेयर करना, वहां पर भी इनिशियली हम थोड़े कंजूस होते हैं, फिर धीरे धीरे जब हम देने लगते हैं, शेयर करने लगते हैं, तो अल्लाह ताला हमारे दिल को गनी कर देता है. फिर हमें बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होती. हैव यू एक्सपीरियंस्ड दिस? अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना रिफ्लेक्शंस में. नाउ वी मूव अहेड. इसके ऑपोजिट, ये जो एक कैरेक्टर बताया गया, इसके ऑपोजिट एक कैरेक्टर है आयत 8, व अम्मा मम बखिल वस्तगना, व अम्मा और लेकिन, मन जिसने, बखिल उसने, बुखल किया, कंजूसी की, वो स्टिंजी है, वस्तगना और वो बेपरवाह हो गया, गनी हो गया. उसका एटीट्यूड ये हो गया, आई डोंट केयर, और मुझे किसी की जरूरत नहीं है. दो ऑपोजिट स्केचेस है. अब ये कंजूस कौन होता है? जो देना ना चाहे बाजी. जो देना ना चाहे. क्यों वो देना नहीं चाहता? उसका दिल बहुत छोटा होता है बाजी. डजंट वांट टू पार्ट विथ हिज थिंग्स. क्यों ऐसे करता है वो? अपने आप के लिए सब कुछ रखना चाहता है बाजी. हाँ, हमने पढ़े ना, अल्लाह को मुत्तकासुर हत्ता जुरतुमुल मकाबिर, की पूरी जिंदगी मौत तक की भी वो क्या कर रहा है, माली जमा कर रहा है, माली जमा कर रहा है. उसने कभी देने का सोचा ही नहीं, सिर्फ ले लेके गिन गिन के रखने की उसको फिक्र होती है. तो ये, इसे अल्लाह ताला ने फरमाया बखिल वस्तागना. अब हमें चेक करना है हमें कौन सी कैटेगरी में आना है. ये क्यों कंजूसी करते हैं? क्योंकि ये समझते हैं कि मैं दे दूंगा तो मेरा माल कम हो जाएगा. तो ये क्यों ऐसा सोचते हैं? क्योंकि इन्हें अल्लाह की किताब, अल्लाह के कलाम पर भरोसा ही नहीं. हालांकि अल्लाह ने अभी अभी फरमा दिया, जैसे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को पूरा भरोसा, ईमान अल्लाह पर, तकवा. और इसके ऑपोजिट ये होते हैं, वकज़्ज़ब बिल हुस्ना, और वो झुटलाते हैं हुस्ना को, बेहतरीन अल्लाह की किताब को झुटलाते हैं, अल्लाह की बात को झुटलाते हैं. जो इतनी अच्छी खूबसूरत बात अल्लाह ने कही, वादा किया कि देने वाले को मैं और दूंगा, पर ये कंजूस इस बात पर यकीन नहीं करते, और वो अपने माल को बस जमा कर करके रखने लगते हैं. अस्तगफिरुल्लाह. और वो क्या समझते हैं, सूरह तकासुर में हमने पढ़े थे कि ये माल हमें हमेशगी देगा, हमारा नाम होगा. आप मुझे बताइए कि दुनिया में कौन से कंजूस का नाम आप जानते हो जो मशहूर हुआ हो, पॉपुलर हुआ हो? लेकिन फिलेंथ्रोपिस्ट जो होते हैं, जो बहुत दिल वाले लोग, जो अपना माल, अपना टाइम दुनिया में लोगों के लिए खर्च करते हैं सेल्फलेसली, उसके नाम अगर मैं आपको पूछूं तो आप लोग अभी फटाफट गिनवा दोगे, इजंट इट?
डू यू हैव सम नेम्स जो चैरिटी करते हैं, माल की भी, अपने टाइम की भी, अपने स्किल्स की भी? कैन यू गिव मी सम नेम्स? रतन टाटा, रतन टाटा, यस. मोर? Mother Teresa, she gave her life for the children. Very good. हेलेन केलर. Very nice. I'm waiting for one name to hear from all of you. अम्मी आप बताएं एक नाम. अभी अभी जो टाटा. हाँ, रतन टाटा का नाम बहुत अच्छे. जरीन? बीबी खतीजुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा. वेरी गुड. बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा. वेरी नाइस. और अभी अभी हमने पढ़े अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु. Isn't it? नाहिद किशोर आप बोले. हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु. हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु. वेरी गुड, जबरदस्त. तो ये लोग, इन लोगों को अल्लाह के वादे पर पूरा यकीन था, तो इन लोगों ने इतना सब कुछ किया. आज हम इनके नाम जानते. किसी कंजूस का नाम जानते हो तो बताओ. सुमैया कासमानी. बाजी मैंने जुल्कर ने कम बता, लेकिन ये एड्रेस किया था कल सूर्य का आपने पढ़ा था ना. नो प्रॉब्लम. तो कंजूस को कोई नहीं जानता, ना उसकी इज्जत होती, ना वो पॉपुलर बनता, बट वो समझता कि बहुत माल जमा करके मैं बहुत पॉपुलर हो जाऊंगा. अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा. सेम चीज लेकिन ऑपोजिट. व फिर स बहुत जल्द, नु हम, यस्सिरहु हम आसान कर देंगे, लिल उसरा तंगी उसके लिए, तकलीफ, मुश्किल, हम उसके लिए मुश्किलें बढ़ा देंगे. अल्लाह ताला फरमाए मुश्किलों का रास्ता उसके लिए आसान कर देंगे. तो तुम जो रास्ता चूज करना चाहो करो. एक है देने वाला बनना, तकवा वाला बनना. दूसरा है कंजूस और इस्लाम के खिलाफ खड़े होना, जैसे अबू जहल, अबू लहब. अभी हमें चूज करना है. हमने कारून का वाकया पढ़ चुके कुरान में कि इतना माल, लेकिन उसने कभी किसी को दिया नहीं, तो अल्लाह ने उसे धसा दिया. तो अल्लाह ताला ने उसके लिए क्या आसान कर दिया? वो मुश्किल का मामला कि जमीन फट गई और वो उसमें अपने माल के समेत धंस गया. तो उसके लिए क्या आसान हो गया? मुश्किल का रास्ता. डिफिकल्टीज फॉर हिम. उसके लिए अजाब. और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में हमने क्या पढ़े? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में हमने पढ़े कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के तमाम रास्ते, जन्नत के तमाम दरवाजे जिसके लिए खोल दिए जाएंगे, मुझे उम्मीद है कि वो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए सारे जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे. हर जन्नत का फरिश्ता पुकारेगा कि ए अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, आप इस दरवाजे से जन्नत में आ जाइए क्योंकि आप बहुत सदका करते थे. दूसरे दरवाजे से कहेंगे आप तो तहज्जुद गुजर थे, इस दरवाजे से आ जाइए. उस दरवाजे से पुकारा जाएगा आप तो इतने रोजे रखते थे, आप इस दरवाजे से आइए. कोई कहेगा आप सच्चे थे, झूठ नहीं बोला, आप इस दरवाजे से आ जाओ. एक दरवाजे से कहा जाएगा कि आप क्या थे? सब्र करने वाले थे, तो आप इस दरवाजे से जन्नत में दाखिल. सुभान अल्लाह. तो कर दिया ना अल्लाह ने उनके लिए जन्नत में दाखिल होना आसान. बात समझ आई? और जो जो कंजूसी करता है और अल्लाह की आयतों पर यकीन नहीं करता, उसे झुठलाता है, फिर उसके लिए जहन्नम का रास्ता आसान कर दिया जाएगा. अब बताओ मुझे, चॉइस तो अल्लाह ने किसके हाथ में रख दी है? मेरे और आपके हाथों में, कि हम कौन सा रास्ता चुनना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कोई दुनिया में अगर
कोई दुनिया में चोरी करना चाहता है और वो चोरी करने की नई नई कोशिशें कर रहा है, रोज प्रैक्टिस कर रहा है, तो अल्लाह ताला उसके लिए ना वो काम भी आसान कर देते, धीरे धीरे वो चोर भी एक्सपर्ट चोर बन जाता है। वैसे ही कोई दुनिया में अगर अच्छा काम करना चाहता है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई बच्चा खूब पढ़ाई कर रहा है, खूब मेहनत कर रहा है, तो अल्लाह ताला उसके लिए वो भी आसान कर देते हैं, फिर उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। तो तुम जो कोशिश करोगे अल्लाह तुम्हारे लिए उसी रास्ते को आसान कर दे। अब यहाँ पे हमारे पास फ्री विल है, चॉइस है कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं। तो हर रोज, हर कदम, हर अमल जो भी हम करें, हम सोच समझ कर फैसला करें, क्योंकि उसमें अल्लाह की मदद आएगी और वो अल्लाह हमारे लिए आसान कर देगा। आयत 11, वमा युगनी अनहु मालुहु इदा तरद्दा। व और मा नहीं, युगनी नहीं काम आएगा, गनी वर्ड है इसमें, नहीं काम आएगा, अनहु उसको, मालुहु उसका माल, उसका माल उसे कुछ काम नहीं आएगा। कब? इजा तरद्दा, जब वो जहन्नम में फेंका जाएगा। तरद्दा, रद्दा में क्या वर्ड है? रद्द। रद्द का मतलब क्या होता है? कैंसिल। यानी उसके लिए जन्नत कैंसिल कर दी गई और अब कहाँ डाल दिया जाएगा? जहन्नम में। तो जब वो जहन्नम में डाला जा रहा होगा, क्या उसका ये जमा किया हुआ माल उसे बचाएगा? दुनिया में तो हम लोग क्या करते हैं, अंडर द टेबल, अबव द टेबल, करप्शन, इसको माल खिला दिया, उसको लालच दे दिया, है ना, और हम समझते हैं कि चलो मेरा काम हो गया। लेकिन क्या वहां पर कोई करप्शन चलने वाला है? अल्लाह ताला ने क्या फरमा दिया? नहीं काम आएगा तुमको, ना तुम्हारा माल, ना तुम्हारी औलाद, ना तुम्हारी पहुंच, कुछ भी काम नहीं आएगा। हु विल सेव यू फ्रॉम द हेल फायर? योर वेल्थ? नेवर। आयत 12, इन्न अलैना लल हुदा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना बेशक, अलैना हमारे जिम्मे है, अल्लाह के जिम्मे है क्या? लल हुदा, कि किसे हिदायत देनी है, और हिदायत किसके लिए आसान करनी है? हुम टू गाइड एंड हुम टू मिस गाइड, ये हमारी जिम्मे है। यानी हम किसी को, क्या हम इंसान किसी को हिदायत दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को हिदायत दे सकते तो वो सबसे पहले किसे देते? बताओ, 1%। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। अल्लाह, जरीन आप कुछ भी नाम लेते हो बाबा। अपने चाचा अबू जहल। अबू तालिब, अबू लहब। अबू तालिब। देखो अबू लहब तो इतना बुरा ही था, लेकिन चाचा अबू तालिब was such a good man. He always supported him. He never rejected the truth of Islam. But सिर्फ वो ईमान नहीं लाए, तो वो आखिरी दम तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको समझाते रहे। अगर हिदायत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में होती तो वो अपने चाचा अबू तालिब को देते, बट नहीं दे पाए। इसका मतलब क्या है? ये आयत 12 की हिदायत सारी किसके हाथ में है? ओनली अल्लाह के हाथ। अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ में हिदायत होती तो वो किसे देते? वन नेम। अजर, अपने उनके बाप को। अब्बा। उनके फादर, उनके अब्बा को। और अगर लूत अलैहिस्सलाम के हाथ में हिदायत देना होती तो वो किसे देते? उनका बेटा और बीवी। नूह अलैहिस्सलाम के बारे में आया ना कि बेटे को देते, और लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम बीवी को को, देते, यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों को। भाइयों को। अपने भाइयों को। एग्जैक्टली।
تو اسی طرح ہم نے دیکھ لیا کہ کسی نبی کسی رسول آدم علیہ السلام کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی، وہ کسے دیتے؟ Bliss. ون نیم. اپنی فیملی میں سے بات ہو رہی ہے نا. حابل یا کابیل کو قابل دیتے. قابل. زرین آپ سب الٹے نام لیتے ہو. اٹس اوکے، آئی کین انڈرسٹینڈ. کوشش آپ کرتے ہو، نو پرابلم. حابیل تو اچھا بچہ تھا، کابیل کو دیتے. تو یہاں سے ہمیں بات سمجھ آئی کہ ہم بھی نہ خود ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں، نہ اپنی اولاد، نہ اپنے رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں. ہاں، ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، انہیں کچھ اچھا بتائیں، سکھائے، اور دعا اللہ سے کرے کہ اللہ میرے بچوں کو تو ہدایت دے، تو انہیں صحیح راستہ دکھا. اوکے. آیت 13 وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، وہ اور انا بے شک، لنا لیے ہمارے ہی پاس ہے کیا؟ للآخرت آخرت، والأولی اور دنیا. تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری دنیا اور تمہاری آخرت دونوں تمہارے مٹھی میں ہے، جیسے تم چاہو گے ویسے ہوگا؟ نو، نیور. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری آخرت اور تمہاری دنیا دونوں ہمارے قبضے میں ہے. اللہ اکبر. یہ کیسے؟ اللہ نے تو ہمیں فری ول دیا ہوا ہے. پھر یہ بات کہ ہماری دنیا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور آخرت بھی دنیا کے ہاتھ میں، یہ بات کیسے سمجھ آتی ہے؟ اگر ہم دنیا میں رہ کر آخرت کی سوچیں گے اور ایسے عمل کریں گے تو ہم جو چاہیں گے وہ زندگی ہم کو آخرت میں ملے گی. اور اگر ہم نے آخرت کو ہی بھلا دیا اور زندگی میں موج مزہ کی، پھر آخرت میں بہت سخت ہے ہمارے لیے. دیکھیے ذرا، آپ لوگ کو میں 2 حدیث سناؤں گی اور یہ دونوں حدیثیں ہمیں ہلا دیں گی. وانٹ ٹو نو؟ ہمارا کنسپٹ بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ میں کیا ہوں، میری چوائسز کیا ہے، اور میرا صحیح غلط کیا ہے، کیا وہ کتنے حد تک میرے ہاتھ میں. میں تو کہتی ہوں بالکل ہمارے ہاتھ میں نہیں. ذرا دیکھو یہ دونوں حدیث، ایک صحیح بخاری کی روایت ہے اور ایک مسند احمد کی روایت ہے. اوکے، اب سن لیجئے. حدیث میں بھی ہے صدیق اکبر یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہمارے اعمال ہماری تقدیر کے حوالے ہے. کیا ہمارے اعمال، کیا ہمارے ایکشنز ہمارے تقدیر کے حوالے ہے یا خود ہمارے ہاتھ میں ہے؟ کیا سوال کیا کہ ہم جو اعمال کرتے ہیں کیا وہ ہماری تقدیر کے حساب سے ہے یا ہماری اپنی مرضی کے حساب سے؟ سمجھ آئی بات؟ کیا کوشچن کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے؟ کہ کیا ہمارے اعمال ہماری تقدیر کے حوالے ہے یا ہمارے ہاتھوں میں ہے. یعنی میری تقدیر میں جو ہے کیا وہی ہوتا ہے، کیا میں وہی عمل کرتی ہوں یا میری مرضی سے میں عمل کرتی ہوں؟ ٹھیک ہے نا، یہ کوشچن تھا. ابھی آنسر سنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر کے لکھے ہوئے کے مطابق ہے. اللہ اکبر. All your actions are destined، سب تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ڈر گئے، کہنے لگے پھر ہمارے اعمال کی کیا ضرورت؟ اگر وہ بھی سب لکھا ہوا ہے تو ہمارے اعمال کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اب دیکھو پھر سے سیکنڈ کوشچن کیا آیا، اگر سب تقدیر میں لکھا ہے تو پھر اعمال کا کیا فائدہ؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا یہ اسی سورہ سے ہمیں مل رہا ہے. کیا فرمایا جاننا چاہتے ہیں؟ سنیے، ویری امپورٹنٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص پر وہ اعمال
हर शख्स पर वो अमाल आसान होंगे, हर शख्स पर वही अमाल आसान होंगे जिस चीज के लिए वो पैदा किया गया है। हदीस ओवर। हर शख्स पर वही अमाल आसान कर दिए जाएंगे जिस चीज के लिए वो पैदा किया गया है। हदीस ओवर। क्या मतलब इसका? कि अल्लाह ताला ने पहले से तय करके रखा है कि मैं जन्नत में जाऊंगी या जहन्नम। समझ आई बात? और फिर अल्लाह ताला मेरे लिए उसी हिसाब से वो अमाल आसान करेंगे जो अल्लाह ने मेरे लिए तय करके रखा है, जन्नत या जहन्नम। और ये हमने यहाँ पढ़े, फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा और फसनुयस्सिरुहु लिल उस्रा। समझ आया? अब क्या हुआ? क्या ये बात समझ आई? अब देखिए, फिर से हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से एक हदीस रिवायत है, ये सही बुखारी की रिवायत है। वो कहते हैं कि हम सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जनाजे में शरीक थे। आपने फरमाया सुनो। सुनो तो अब हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए। क्या सुनो? तुम में से हर एक की जगह जन्नत और दोजख में मुकर्रर की हुई, लिखी हुई है। बाप रे! क्या बोले? सुनो, तुम में से हर एक की जगह जन्नत और दोजख में मुकर्रर की हुई है, लिखी हुई है। लोगों ने कहा, अब ये बात सुन के सब डर गए। लोगों ने कहा, फिर हम उस पर भरोसा करके क्यों ना बैठ जाए? जब अल्लाह ने हमारे लिए फिक्स की हुई है तो हम उस पर भरोसा करके क्यों ना बैठ जाए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमल करते रहो। क्या फरमाया? अमल करते रहो। हर शख्स को वही अमाल रास आएंगे, हर शख्स को वही अमाल रास आएंगे जिनके लिए वो पैदा किया गया है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयतें सूरत लैल की तिलावत फरमाई। अल्लाहु अकबर। हमारी तकदीर 50,000 साल पहले लिखी गई है ना। एग्जैक्टली और उसमें जन्नत और दोज़ख भी लिखी गई है। लेकिन ये हदीस को अगर आप लोग एक बार गौर से फिर से सुनो तो आप लोग को इसके अंदर एक चीज मिलेगी। क्या फरमाया पता है? कि हर एक शख्स के लिए जन्नत और दोज़ख में जगह मुकर्रर की गई। अब इसके रेफरेंस में एक और हदीस हमको मिलती है जो बात को क्लियर करती है कि मेरे लिए समझो जन्नत में भी एक घर है और जहन्नम में भी एक घर है। समझ आया? अल्लाह ने दोनों घर बना के रखे। अब अब इन आयतों पे आ जाओ। अब मेरे लिए अल्लाह ने जन्नत में भी एक घर रखा है, एक जहन्नम में भी रखा है। अब अगर मैंने आता वत्तका वसद्दक बिल हुस्ना किया तो अल्लाह मेरे लिए कौन से घर की तरफ बढ़ना आसान कर देंगे? जन्नत। हाँ। और अगर मैंने कंजूसी की और अल्लाह की आयतों को झुठलाया और हराम और शिर्क और गुनाह के काम करती रही तो फिर अल्लाह कौन सा रास्ता आसान कर देंगे? जहन्नुम का। अल्लाहुम्मा ला तजलना मिन। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। एग्जैक्टली। तो अब हमको समझ आई अल्लाह ने दोनों में रखा है हमारे लिए। फिर अगर इंशाल्लाह कि हम जन्नत में जाए तो वो जो जहन्नम का एक एक्स्ट्रा घर खाली रह जाएगा ना। समझ आया? मेरा जहन्नम का एक जो एक्स्ट्रा घर है वो रह जाएगा ना। तो वो सजा भी उन जहन्नमियों को एक्स्ट्रा मिलेगी। और वो जिसके लिए जन्नत में भी घर था पर वो जहन्नम में गया तो अब उसका जन्नत का घर खाली है कि नहीं? समझ आ रही है बात? तो वो एक्स्ट्रा घर किसको मिलेगा?
जो जन्नत में है उन लोगों को। जन्नतियों को मिलेगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला से हम दुआ करें कि अल्लाह तू मेरे लिए हर नेकी का काम आसान कर दे। तेरा वादा है या अल्लाह, तो ये मेरे लिए मुश्किल हो ही नहीं सकता, भले मुझे मुश्किल लगता हो, पर तेरी बात तो सच्ची है। सो वी हैव टू कीप ऑन ट्राइंग एंड ट्राइंग एंड ट्राइंग। और फिर फरमा दिया कि तुम्हारी आखिरत और तुम्हारी दुनिया दोनों हमारे हाथ में है। अब बात समझ आई है आयत 13, कैसे दुनिया और आखिरत दोनों अल्लाह के हाथ में है। फिर मेरे और आपके हाथ में करने का काम क्या है? सिर्फ नेक अमाल। नेक अमाल, कोशिश कोशिश कोशिश, तौबा कोशिश, तौबा कोशिश, और कुरान और सुन्नत को फॉलो करना इंशाल्लाह। इसमें हम गिरते पड़ते, कभी सुधरते कभी बिगड़ते, लेकिन फिर से खड़े हो जाओ, फिर तौबा करो, फिर कोशिश करो। अल्लाह को हमारी क्या पसंद है? कोशिश, इंशाल्लाह। ओके, so now till 13 we understood with the reference of hadith. जी हाँ। हाँ, अब यहाँ पे देने और नहीं देने की बात आई थी ना, तो इसके बारे में भी एक प्यारी सी हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर सुबह सूरज निकलते ही अल्लाह ताला दो फरिश्तों को, सूरज के निकलते ही दो फरिश्तों को दुनिया में भेजता है, और वो फरिश्ते बुलंद आवाज से दुआ करते हैं जिसे तमाम मखलूक सुनती है सिवाय इंसान और जिन्नात के। क्या कहते हैं ये दो फरिश्ते? दुआ करते हैं, ए अल्लाह, सखी को नेक बदला दे और बखील का माल बर्बाद कर दे। दैट मीन्स देने वाले को और दे और दे, और ना देने वाले का सब कुछ बर्बाद कर दे। कब आते हैं ये फरिश्ते? हर रोज सुबह। दैट मीन्स हमें कब देना है सदका? हर सुबह रोज। सुबह। सुबह सुबह दे बेहतर है, लेकिन हर रोज देना है, क्योंकि हर रोज की ये दुआ है। तो कुछ ना कुछ तो दे। एक रोटी, एक खजूर, एक गिलास पानी, किसी का हाथ पकड़ लो, किसी को उठा दो, किसी के बैग उठा लो, किसी से अच्छी बात कर लो। जरूरी नहीं कि पैसा ही दो, राइट? तो जो भी तुम किसी के लिए करोगे अल्लाह तुम्हें और देगा इंशाल्लाह। अभी सब इस हदीस पर कितनी अमल करना है हमको, और कब करना है? रोज। रोज, एग्जैक्टली। चले आयत 14, वअंज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा। फिर अंज़र, फिर खबरदार करता हूं मैं तुम सबको। कौन खबरदार कर रहे? ला। अल्लाह ताला खुद हमें खबरदार कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन में फरमा रहे कि मैं तुम सबको वार्निंग दे रहा हूं। नारन, उस जहन्नम की आग की, तलज्जा, जो ऑलरेडी शोले मारती हुई भड़क रही है। एक है कि कहीं कुरान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबरदार किया है और अल्लाह के कहने पर ही, बट यहाँ पे तो डायरेक्ट वार्निंग है। और सूरह मुल्क में हमने पढ़े कि वो पूछेगा जहन्नम का दारोगा कि क्या तुम्हारे पास कोई नहीं आया था खबरदार करने वाला? तो यहाँ देख लो, अल्लाह ताला खुद ही खबरदार कर रहे। फिर हमारे पास कहाँ है कोई आंसर, एनी एक्सक्यूज? अच्छा, जहन्नम बनाई किसने है? ला नहीं। अल्लाह ही ने। क्या हमने जहन्नम को देखा? नहीं देखा, लेकिन जिसने जहन्नम बनाई वो खुद अगर कह दे कि ये सबसे खतरनाक चीज है, जरा इससे दूर ही रहो, ऐसे काम करो कि तुम्हें इसमें ना जाना पड़े, ना फेंकना पड़े, तो समझ जाओ कि जो खुद ही कह दे कि तुम संभल जाओ, बच जाओ। और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि अल्लाह ताला को हमारी कितनी फिक्र है। वो बस हर दम अल्लाह ताला हमें
जहन्नम से बचाने के लिए अलग अलग तरीके से गाइड कर रहे हैं। क्या ये हमारे लिए अल्लाह की तरफ से हिदायत नहीं है? अभी क्या अल्लाह ताला पर्सनली आके हमारा हाथ पकड़ के हमारे जेब में डाल के बोलेंगे जा इसको पैसा दे, जा इसकी मदद कर? ऐसा तो अल्लाह ताला नहीं करते। फिर अल्लाह ताला क्या करते बताओ? हमको इन आयतों के जरिए पहुंचा दिया है। इन आयतों के जरिए तो पहुंचाया, ये क्या हो गई थियरी। प्रैक्टिकली क्या करते अल्लाह ताला ये बताओ? प्रैक्टिकली अल्लाह ताला भेजते हैं हमारे पास उस जरूरतमंद को, और हमारे पास आता है कोई ना कोई जरूरतमंद, या तो उसे पैसे चाहिए होते हैं, तो टेस्ट हो रहा है कि क्या मैंने उसे पैसे दिया, दिया तो किस नियत के साथ दिया, और दिया तो क्या शो ऑफ के लिए दिया या उसे नीचा दिखाने के लिए दिया। कोई बुजुर्ग हमारे सामने आ जाते हैं कि क्या हम उसकी इज्जत करते हैं, उसे सलाम करते हैं, जरा उसका हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करा देते हैं। कोई यतीम हमारे सामने आ जाता है, ये कौन भेजता है? ये अल्लाह ताला ही तो भेजते। और अल्लाह ताला फरमा रहे थियरी तो तू पढ़ रही है, जरा मैं देखूं अमाल एक्शंस प्रैक्टिकली कितना कर रही है। और ये टेस्ट हर रोज होता है, ये टेस्ट हर रोज होता है। और अल्लाह ताला फरमा रहे कि मैं तुम्हें जहन्नम की भड़कती आग से खबरदार कर रहा हूं। तो खबरदार तो वो होता है जो उससे बचने के लिए फिर आमाल भी करे। इंशाल्लाह सिर्फ दुआ करना काफी है, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। और फिर सदका देने की बात आए तो अपना पॉकेट बंद किए, मुंह फेरे, उधर चले गए। आर योर एक्शंस equal to your words, your duas? No, you have to do it Bas. and prove. Yes. So you have to practice what you preach, what you read, what you learn. 15. La yaslaha. नहीं, नहीं भुनेगा उसमें, हाँ किसके लिए? जन्नत जहन्नम के लिए। नहीं भुनेगा उस जहन्नम की भड़कती आग में इल्लल अशका, मगर अशका फिर सुपरलेटिव। अशका का मतलब है सबसे बड़ा बदबख्त, द वर्स्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। अशका सबसे बुरा, सबसे बदबख्त, सबसे वर्स्ट पर्सन, वही जहन्नम की आग में भुनेगा, उसके सिवा कोई नहीं भुनेगा। अब कौन है सबसे बड़ा बदबख्त? कौन है सबसे बड़ा बदबख्त? हमें नहीं मालूम, हमें अल्लाह ताला बता रहे आयत 16। क्योंकि मैं बोलूंगी नहीं 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 मैं नहीं हूं, आप बोलोगे नहीं 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 मैं नहीं। अल्लाह ताला सेज वेट आई विल टेल यू हु इज द वर्स्ट। क्योंकि ला है ना देखिए आयत पर, तो अल्लाह ताला हमें बता रहे हु इज द वर्स्ट। अल्लज़ी कज़्ज़ब व तवल्ला, ये है वर्स्ट। अल्लज़ी वो जिसने, कज़्ज़ब उसने झुठलाया, इस्लाम को, कुरान को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, व तवल्ला और वो मुड़ गया, पीठ फेर दी उसने। दैट मीन्स उसने इस्लाम के अगेंस्ट, अल्लाह की बताई हुई बातों के अगेंस्ट काम किया, उसके खिलाफ काम किया, पलट के। वो जो हर शख्स जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंग में लड़ने आया था, हर वो शख्स जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाए, हर वो शख्स जो हराम काम करे, शिर्क करे, कुफ्र करे, लेकिन फिर तौबा ना करे। देखिए Khalid bin Walid also came against आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम many times, लेकिन बाद में वो उन्होंने तौबा कर ली, माफी मांग ली और अपने अमाल सुधार लिए।
تو پھر وہ الاشقا میں آئیں گے کیا؟ نہیں. نہیں آئیں گے. ویسے ہم سب بھی تو برے ہی ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں بس توبہ کرنی ہے اور اللہ کے بتائے راستے پہ چل پڑنا ہے انشاءاللہ. لیکن ابو جہل تھا کہ وہ نہیں پلٹا، ابو لہب تھا وہ نہیں پلٹا، وہ پیٹھ پھیر کے اسلام کے اگینسٹ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ آیا. وہ جو سارے نام ابھی ہم نے لیے، جیسے لوط علیہ السلام کی بیوی، اس نے معافی نہیں مانگی، وہ بھی اس عذاب میں گر گئی. لیکن یوسف علیہ السلام کے بھائی دیکھیے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے فائنلی معافی مانگ لی، سدھر گئے تو ان کو معافی بھی مل گئی، تو وہ الاشقا میں نہیں آئیں گے. تو what is it that is making difference? To get a chance to palto towards Allah. سبحان اللہ. ایگزیکٹلی سدھرنا ہے. ہم سب سے امپورٹنٹ کام ہی ہوتا ہے. ہم انسان ہیں، کبھی بہکتے ہیں، کبھی سدھرتے ہیں، کبھی بگڑتے ہیں، کبھی غلط راستے پہ بھی چلے جاتے ہیں. لیکن جب یہ آیتیں پڑھیں پھر سے، اور یہ بھی اللہ کا ایک ہمارے لیے اپرچونٹی دیا ہے اس نے، جس کے لیے اللہ نے جنت کا راستہ آسان کیا ہے، اسی کو تو اللہ یہ قرآن سمجھنے کا موقع بھی دے رہا ہے. اس کے بعد بھی اگر ہم اپنے اعمال نہ سدھاریں، توبہ نہ کریں، تو پھر ابھی اور کون؟ اللہ تعالیٰ خود آ کے ہمارا ہاتھ پکڑیں گے اور جنت میں لے جائیں گے. ناٹ پاسبل. تو ہم اس موقع کو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے یہ موقع دیا، ہم ایک ایک آیت پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ہمیں الاشقا میں سے نہ بنا. اللہ تو آگے آ رہا ہے پھر کس میں سے بنا؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، وہ اور بہت جلد، یجنب بہت جلد ہم کیا کریں گے؟ بچا لیں گے. کس کو بچا لیں گے؟ الاتقا، جو متقی ہے. لیکن اتقا پھر سے اشقا کے جیسا سپرلیٹو متقی. تو اتقا کی ڈیفینیشن ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. وہ آگے اللہ نے آیت 18 میں بتا دی. لا ہے نا؟ تو بچا کون لیا جائے گا؟ جو اتقا ہوگا. اور جہنم میں کون جلے گا؟ جو اشقا ہوگا. اشقا تو ہم نے دیکھ لیا، اب اتقا ہم نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے. تو پھر اب ہمیں چوائس مل رہی ہے، کیا ہمیں اتقا بننا ہے یا اشقا؟ انشاءاللہ. دیکھیں کتنی ڈیپ باتیں ہیں نا، اور اس کو ہم بس سرسری طور پہ پڑھ کے بھاگتے ہیں تو بات سمجھ نہیں آتی ہے. That's why we go little slow and in deep، تاکہ ہمیں یہ اشقا، اتقا، یہ سب سمجھ آئے اور پھر ہم سدھرے انشاءاللہ. Am I right؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سدھر کر نیک اعمال کرنے والا بنا دے، سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا